سب سے پہلے اہلیان محلہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح ہمیں کہا تھا اسی طرح ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک پروقار تقریب منعقد کی۔ میں تھوڑا سا ہسٹری بتانا چاہتا ہوں اس محلے کی کہ یہ ہمارے خیال میں آیا کہ یہاں آج تک کسی نے کام نہیں کرایا۔ میں ایک دفعہ ملک ندیم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارے دوست کے بہنوئی ہیں یہ، میں ان کے گھر افسوس کے لیے آیا، اس وقت ہماری گورنمنٹ نہیں، یہاں تک میں پہنچا تو ندیم کو میں نے کہا بھی یار اس علاقے میں پچھلی دفعہ بھی ہم ہارے تھے، بلدیاتی بھی ہم ہارے ہیں، ایم پی ہے جو جس کا کام بولتا اور نام بولتا، اس نے آپ کو کیا دیا؟ تو یہ کہتا بھی یہ دیکھ لیں یہ حال۔ یقین کریں میں اسی دن ذہن میں لے کے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے اس علاقے کو ضرور ترقیاتی فنڈ دینا۔ جب ہمارا وقت آیا تو یہ ملک ندیم شاہ اور یہ باجی گڈو ہماری کونسلر پیر صاحب کے ساتھ رہی ہیں، یہ 3-4 لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو میں نے کہا بالکل ہم آپ کو پیسے لے کے دیں گے، آپ کو فنڈ لے کے دیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد میں نے پیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا بھی بالکل جو ان کے حصے آیا دیں گے۔ ہم نے کہا بھی ہمارا حصہ جو ہے نا ہمارے علاقے کا یا ہمارے شہر کی جو گلیاں ہیں بلاک ہیں ادھر گزارا ہو رہا ہے، ہم یہ بعد میں کروا لیں گے، آپ پہلے اس علاقے کے کام کروائیں۔ چتالا ٹاؤن اور یہ ایکچولی جناح ٹاؤن ہے نہیں، یہ لوگ نا جناح ٹاؤن کا نام لیتے ہیں، چونکہ میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں مجھے پتا، جناح ٹاؤن گلی نمبر 10 میں ختم ہو جاتا۔ گلی نمبر 10 کی مشرقی سائڈ جناح ٹاؤن ہے، مغربی سائڈ اس ابراہیم کالونی میں آتی ہے، یہ ابراہیم کالونی ہے۔ یہ 30 چاکے چوری ندیم اختر بیٹھے ہیں، چوری طارق بیٹھے ہیں، یہ ان کے گاؤں کے تھے، وکیلوں کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کا رقبہ تھا اور ان کے والد کا نام ابراہیم تھا، چوری غلام نبی وغیرہ، یہ زمین ان کی تھی۔ یہ ابراہیم ٹاؤن ہے، اس سے آگے چتالا ٹاؤن شروع ہو جاتا۔ تو میں نے جا کے پیر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل۔ مجھے یاد ہے کہ میں شہزاد آصف اور یہ باجی اور سارے ندیم شاہ، پوری گرمی تھی، فل گرمی تھی ان دنوں، ہم نے اس کا سروے کروایا عدنان کو بلوا کے ساری گلیوں کا، فل گرمی میں پسینوں پسینی ہو گئے تھے، یاد ہے مجھے، ہم نے سروے کروایا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ کچھ دیر پہلے ہماری گورنمنٹ چلے گی صبح پنجاب سے، تو یہاں ایک جھوٹوں کا گروپ پھر رہا ہے، وہ ان کے پاس آئے۔ اس وقت ہمارا کام تقریباً 90% پیر صاحب نے مکمل کروا دیا تھا، صرف کام شروع ہونا تھا۔ وہ گلیوں میں آگے پھرے، انہوں نے کہا بھی ہم آپ کی گلیاں شروع کروا رہے ہیں، رانا بابر صاحب نے پیسے دیے ہیں۔ لیکن اس وقت ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، 2-2.5 مہینے جب یہ حمزہ ککڑی آیا تو خیر ہم ان کی باتیں سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ کچھ دنوں بعد چوری پرویز لائی CM بن گئے، تو پیر صاحب نے کہا بھی وہ اپنا کام شروع کروائیں۔ ہم ادھر آئے، ہم نے کام شروع کروایا، ساری گلیاں تقریباً ان کی بن گئی ہیں، صرف 1 یا 2 گلیاں یہ جو بیویاں بیٹھی ہیں وہ بھی میں اور آصف اس دن کہہ کے گئے، 3 گلیاں وہ ہیں سیوریج کا مسئلہ، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کروا دیتے ہیں۔ اچھا وہ نا ہم نے کام شروع کروا دیا، بیبی اسی دیکھ کے گئے بائی تھوڑی گل سن بیٹھو۔ اچھا اسی دوران بابا مجید پرانے ساتھی ہیں ہمارے پیر صاحب کے دور کے، وہ بھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کافی گلیوں میں ہمارے ساتھ انہوں نے سروے کروایا، سب کچھ کیا۔ اچھا وہ جو گروپ تھا جھوٹوں کا، ان کو پھر دوبارہ ادھر نہیں آئے گلیوں میں، کام ہم نے شروع کر دیا، کام مکمل ہو گیا۔ پچھلے دنوں یہ گلی کا مسئلہ بن گیا، اب یہ رستہ مین پہ چڑھانا تھا۔ یقین کریں ایک ہمارے دوست ہی ہیں، ہمارے وکیل ہیں آصف لنگا، انہوں نے DC صاحب کو درخواست دے دی کہ یہ گورنمنٹ کی جگہ پہ گلی بنوا رہے ہیں، گلی رک گئی، یہ دونوں گلیاں رک گئی۔ اب ان میں سے 3-4 بندے ایسے ہیں جو جن کا کام ہے صرف جھوٹ بولنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سپریم کورٹ سے گلی کی منظوری لی ہوئی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ریونیو کا ہمارا پٹواری خورشید ہے، اس کے دفتر چلے جاؤ، اگر یہ گلی ریونیو سے منظور شدہ ہو تو جو مرضی کہنا مجھے جرمانہ، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، یہ کوئی منظوری نہیں ہے۔ یہ پیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اس رات جب آپ 30 40 50 بندے یہاں سے گئے ہیں میرے ساتھ، کچھ لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، کوئی بات نہیں، وہ بھی آپ کے محلے دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے ان کے لیے بھی رستہ بنا دیا۔ پیر صاحب نے DC صاحب کو بڑا پرزور طریقے سے کہا کہ یہ گلی ہم نے بنوانی ہے، یہ ہماری 8-10 گلیوں کا مسئلہ ہے، یہ رستہ ہم نے چلانا ہی چلانا۔ یہ ابھی تک محکمہ ابھی تک بھی مخالفت کر رہا ہے، لیکن پیر صاحب نے کہا بنا دیں، میں دیکھوں گا کون روکتا ہے، گلی آپ کی بن گئی۔
अच्छा, अब आपने उनके झूठ नहीं सुनने। ये शामी रोड के बारे में उन्होंने पिछले दिनों शामी रोड पे एक मीटिंग की है, उस पर उन्होंने कहा कि ये मरकज़ के पैसों से बन रही है। आप मुझे वो लेटर दिखा दें जो मरकज़ ने किसी को ग्रांट दी हो। ये ग्रांट अभी तक इनको किसी को मिली नहीं सकती, ना इनको मिली है, सूबे की ग्रांट है। और पीर साहब ने ये ग्रांट पता कहाँ से लाई है, ये आपको खुद बताएंगे। ये ग्रांट शुगर बिल की थी। हमने पीर साहब को कहा कि हालात का कोई पता नहीं, गवर्नमेंट किसी टाइम चली जाए तो हमारी करा के दें। इन्होंने वो कमिश्नर से मिलके वो हमें ये पैसे लेके दिए हैं। अब ये आज अल्हम्दुलिल्लाह सड़क शुरू हो रही है। उनकी किसी बात पे आपने कान नहीं धरना, बल्कि वो आए आपके पास, इलेक्शन में आएंगे। आपने सिर्फ उनसे एक सवाल करना कि आपको अल्लाह ताला ने 10 से 15 साल दिए, आपने हमारे इलाके के लिए क्या किया, भाई ये सवाल करना। हम आपको काम करके जा रहे हैं। हमारी टीम का सर फख्र से बुलंद है कि हमारे लीडर ने हमें सुरखरू किया। आपने उनसे भी पूछना है, ये ज़रूर पूछना है कि आपने अल्लाह ताला ने इतना लंबा पीरियड दिया, सिवाय झूठों के आपने कोई और भी काम किया। मैं पिछले दिनों एक अखबार, मकामी अखबार है लहर अदब, उसमें मैं पढ़ रहा था, वो जो हैं वो उनके पर्सनल हैं, चौधरी नदीम अख्तर साहब जानते हैं। रात में उनको मजाक कर रहा था भी यार दरबार रोड बन गया आपका, तो आप कम अज़ कम चौधरी जमशेद शौकत, पीर ज़हूर सैन और चौधरी नदीम अख्तर का शुक्रिया अदा का इश्तिहार लगा दें और नीचे लिख दें खुसूसी कावश राणा बाबर सन ग्रुप। मैं छेड़ रहा था उसको, क्योंकि उसमें लिखना ही वो होता है जो झूठ होता है। ट्रॉमा सेंटर का मुझे पता है कि जब ट्रॉमा सेंटर का ये शुरू हुआ ना काम, 2020 की बात है, मैं और आसिफ शहजाद धोबी बैठे हैं। हम वो पीछे धोबी घाट की जगह थी, हम उसकी पमैशें करवाते रहे गर्मी में, गर्मियाँ थी उस वक्त, हमने पमैशें करवाई, वो साथ में लानी थी। उस वक्त पीर साहब ने ये डिमांड की थी वज़ीर आला CM गुजार से, और उन्होंने अखबार में लिखा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये राणा बाबर सन ग्रुप का। मैं कहता हूँ चलो थोड़ा बहुत बंदा झूठ लिख ले, साफ ही झूठ। वो तो जो बंदा आज तक अपने घर वाली सड़क नहीं बनवा सका, अपने घर वाली जो 30 तक हो जाती है वो सड़क एक ही रह गई है, वो लोग रोज हमें कहते हैं यार भी ये भी बनवा दो। हमने वो भी पीर साहब से रिक्वेस्ट करनी है, चलो ये भी बना दो वो भी इंशाल्लाह बन जाएगी। ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं ज़्यादा तनकीद नहीं करता। मैं इस इलाके की पूरी टीम जो हमारे साथ राब्ते में रही है, ये काम हमेशा होते हैं इलाके के बंदे राब्ता करें हमारे साथ। इन लोगों ने चौधरी मुलाजम शाह गुजर हर वक्त राब्ते में रहे हैं, नदीम शाह हमारे साथ राब्ते में रहे हैं, जताला टाउन के बहुत सारे दोस्त, फाज शाह मैनेजर और भी बड़े लोग फ़ोन करते रहे, यार भी ये बड़ा मसला है, 8-10 कॉलोनी को ये रास्ता जाता है, इसको जल्द अज जल्द हल करवा दें। इसका असल हुआ ये था कि हमने पहले सीवरेज डलवाई थी। ये यहाँ ठेकेदार बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनका तरीकाकार ये है कि जब सीवरेज डलता है तो कम अज़ कम वो कहते हैं 5-6 महीने उसकी कंपैक्शन के लिए चाहिए, उसमें जितनी मिट्टी जानी है, जितना बैठना है वो बैठ जाए, फिर बनाते हैं। लेकिन लोगों ने पुरजोर मुतालबा किया, हमने शुरू करवा दिया काम उसका मंजूरी का, लेकिन उसी दौरान हमारी गवर्नमेंट चली गई, 3 महीने हमारे वो ज़ाया हो गए। उसके बाद पैसे लेते लूते अब जनाब ये आज इंशाअल्लाह ताला पीर साहब अपने दस्ते मुबारक से उसका इफ्ताह करेंगे। ये सुहेल सामने मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे याद आया कि ये मेरे पास 8-10 लड़के गए, यही रहते हैं ये इंसानों में। ये मुझे कहते हैं गिलानी साहब हमने आपकी बड़ी तारीफ़ सुनी है। मैं क्या तारीफ़ तो अल्लाह ताला की होती है। मुझे कहते हैं यार हम राणा बाबर ग्रुप के हैं, लेकिन हमें एक मसला बन गया बुरे वाला, तो हमारी सपोर्ट करो। इन्हें पूछो, ये सामने खड़े हैं कि मैंने इन बच्चों का जाके सारा मसला हल करवाया। उसके बाद उन्होंने कहा अभी आज के बाद हम आपकी हर रैली में आएंगे, आपके लिए कैंप बनाएंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। अब वो वक्त आ गया है, अब वो वक्त आ गया सुहेल, अब आपने साबित करना है कि अब आप हमारे साथ हैं। आज मुझे नज़र आ रहा है कि आप हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला पीर साहब की पूरी टीम जो बैठी है आपके सामने, चौधरी नदीम अख्तर हैं, बाऊ रमज़ान है, मैं हूँ, आसिफ शहजाद बब्बी हैं, मियाँ मसूद हैं, मलिक वहीद है। बल्कि यहाँ जब मैं आया तो मुझे सबसे पहले लोगों ने मलिक वहीद और शेख सुजाद का नाम लिया। इन्होंने कहा अभी उन 2 बंदों ने पीर साहब के दौर में हमें थोड़ा बहुत को रास्ता बना के दिया था, उसके बाद 20-22 साल से हमारी किसी बंदे ने बात नहीं सुनी। और ये देखो अल्लाह का इनाम हमारे पे भी, आज वही ग्रुप इनको दोबारा रकम दे रहा और इनकी गलियाँ और सरकार बना रहा है। ये अल्लाह का हमारे पे एहसान है। हम सुरखरू हैं, हम इंशाल्लाह पीर साहब को कहते हैं कि हम कम से कम वोट मांगने के लिए छाती चौड़ी करके जाएंगे, वोट मांगने के लिए हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम ईमानदारी के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारी किसी बंदे पे कोई एलिगेशन नहीं होगा कि किसी ठेकेदार से हमने चाय का कप ही पिया, और इंशाअल्लाह ऐसे ही करवाएंगे। हमारा आप खुशकिस्मत लोग हो कि आपके कैंडिडेट, आपका MPA का कैंडिडेट, आपका MNA का कैंडिडेट ईमानदार, दलेर और वफादार लोग हैं।
سب کو دیکھا ہوا ہے، یہ کسی کام کے نہیں، میں تنقید نہیں کرتا، لیکن یقین کریں ان کے دوست کہتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ چلو گے، ہم آپ کا ہر جگہ ساتھ دیں گے، اچھا مارا برا وقت بھی آئے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی۔